નમસ્કાર, તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે હું છું હેતવી અને સૌપ્રથમ વાત કરીશું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના સૌથી મોટા અભિયાનની। સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત દરેક બાળકને ફરજિયાત શિક્ષણની વાત થાય છે, ત્યારે રાજ્યની શાળાઓની વરવી હકીકત સામે આવી છે। રાજ્યમાં એવી 1606 શાળાઓ છે જે માત્ર એક જ શિક્ષકથી ચાલે છે। ખુદ સરકારે વિધાનસભા ગૃહમાં આ આંકડાઓ આપ્યા છે। શિક્ષણ મંત્રીએ શિક્ષકોની ઘટ અંગેના કારણો પણ આપ્યા। તાજેતરમાં શિક્ષકોના બદલી કેમ્પના કારણે કેટલીક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ વધી છે। વર્ષોથી શિક્ષકોની પોતાના વતનમાં જવાની માંગ હતી અને જેના કારણે જગ્યાઓ ખાલી પડી છે। શિક્ષણ વિભાગ આગામી દિવસોમાં ભરતી કરીને ઘટ શિક્ષકોની દૂર કરશે આશ્વાસન આ મુદ્દે સરકાર તરફથી આપવામાં આવ્યું છે। राज्य सरकारे दरेक बाळकने शिक्षण मळे ते माटे अनेक योजनाओं अमलमां मूकी छे। राइट टू एज्युकेशन अंतर्गत दरेक बाळकने शिक्षणनो अधिकार छे। सरकारी शाळाओमां बाळकोनी संख्या वधे, गुणवत्तायुक्त शिक्षण मळे ते माटे पण सरकार अनेक प्रयास करी रही छे। जो के आ बधी ज वातो मात्र एक नोंध माटे होय तेवुं लागी रह्युं छे। शिक्षण मंत्री विधानसभामां रजू करेला आंकड़ाओ बाद न्यूज 18 खास करीने न्यूज 18 गुजरातीए रियालिटी चेक करता प्राथमिक शाळाओनी चौंकावनारी हकीकतो सामे आवी। शाळाओ छे, सारो इन्फ्रास्ट्रक्चर छे, आधुनिक साधनो पण उपलब्ध छे, परंतु बाळकोने भणावनार शिक्षको ज हाजर नथी। आवी एक के बे नहीं 1600 थी पण वधारे शाळाओ छे जे मात्र एक ज शिक्षकना सहारे चाले छे, तो केटलीक शाळाओमां तो शिक्षक ज नथी। अमारी टीमे विविध जिल्लाओमां जईने शाळाओनी जमीनी हकीकत तपासता हैरान करनारी विगतो सामे आवी। त्यारे सवाल उभो थाय छे के सरकार करोड़ों रूपिया शिक्षण पाछळ खर्चे तो छे, परंतु बाळकोने भणावशे कोण? बाळकोनो पायो ज पाको नहीं थाय तो आगळना वर्गमां तेओ केवी रीते अभ्यास करशे? दर वर्षे हजारों उम्मीदवारो शिक्षक बनवा माटेना कोर्स पूरा करे छे, टेट अने टाट पास करे छे, पण भरती थती नथी अने जेना कारणे शाळाओमां शिक्षकोनी घट रहे छे। विविध विस्तारनी प्राथमिक शाळाना अभ्यास करता बाळकोना वालीओ शाळामां शिक्षकोनी भरती करवानी मांग करी रह्या छे। मंत्रीश्रीए जवाबमां आप्युं छे के मैं एक पण वर्ग शाळा नथी। एनो मतलब ए थाय के 1606 मुख्य शाळा छे, एमां 1 થી 8 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે ને માત્ર એક શિક્ષકથી ભણે છે। એટલે તમે પરિસ્થિતિ સમજી શકો છો કે આ શિક્ષણની કેટલી હદે શિક્ષણની સ્તર કથળી ગયું છે। મંત્રીશ્રીએ જવાબમાં આપ્યું છે કે મેં એક પણ વર્ગ શાળા નથી। એનો મતલબ એ થાય કે 1606 મુખ્ય શાળા છે। विधानसभाना फ्लोर पर प्रस्थापित थयेला चौंकावनारा आंकड़ामां भावनगर पण बाकात नथी रह्युं। जिल्लाना 10 तालुकानी सरकारी शाळाओमां 484 शिक्षकोनी घट छे अने बीजी तरफ भावनगरनी अनेक एवी शाळाओ पण छे के जेमां मात्र 1 કે 2 शिक्षकथी समग्र शाळा चाली रही छे। शिक्षकोनुं मैकम न होवाथी विद्यार्थीओना अभ्यास पर तेनी असर थई रही छे। ताजेतरमां ज जेसर तालुकानी मातलपर गामनी शाळामां शिक्षकोनी घटने लईने गामजनोए विरोध नोंधाव्यो हतो अने शाळाने ताळाबंधी करी हती। उच्चतर माध्यमिक शाळानुं मात्र 2 शिक्षकोथी संचालन थई रह्युं होवाथी बाळकोना अभ्यास पर तेनी असर पड़ी रही होवाथी गामजनोनी फरियाद उठी रही छे। हाईस्कूलमां 2 शिक्षको छे, 9 થી 12 लगी छे। 2 મહિનાથી शिक्षको नथी। छोकराने भणतर माटे बहु तकलीफ पड़े छे। कोई एवी बोली नहीं कि प्राइवेट में जीए कि एवी अने तात्कालिक मेके नगर आ हाईस्कूलनी अंदर ताळाबंधी करवामां आवशे। सरकार एक नीति लाव्या छे के टेस्ट ले छे धोरण 5 અને 8 आमां मेरिट आवे ई विद्यार्थीने 3 विकल्प मळे। खानगी स्कूलमां जवुं तो सरकार वर्षे 20,000 રૂપિયા विद्यार्थीना सरकार भोगवे। होस्टेलमां तमाम खर्चो, सैनिक स्कूलमां तमाम खर्चो सरकार चूकवे अने एने सरकारी स्कूलमां रहेवुं होय तो 5,000। एनो मतलब स्पष्ट थाय छे के खानगी स्कूलने प्रोत्साहन आपवा मांगे छे अने धीमे धीमे करीने सरकारी स्कूल बंद करवा मांगे। तो शिक्षकोनी घटने लईने जिल्ला शिक्षण अधिकारीने सवाल करता તેમણે તંત્રનો બચાવ કર્યો। સાથે જ આગામી સમયમાં શિક્ષકોની ઘટ પૂરવામાં આવશે તેવો દાવો કર્યો। હાલની સ્થિતિમાં ભાવનગર જિલ્લામાં ધોરણ 1 થી 5 માં 570 શિક્ષકો છે, જ્યારે 6 થી 8 માં 338 શિક્ષકો છે, જ્યારે જ્ઞાન સહાયક ભરતીના માધ્યમથી હાજર થયેલા શિક્ષકોની સંખ્યા 823 છે। તેમ છતાં હાલ ધોરણ 1 થી 8 માં 484 શિક્ષકોની ઘટ છે। ત્યારે સરકાર વહેલી તકે શિક્ષકોની ભરતી કરે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે।
આગામી દિવસોમાં જિલ્લા ફેર બદલી થવાથી અન્ય જિલ્લાના શિક્ષકો ભાવનગર જિલ્લામાં આવશે તથા નામદાર ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જાહેરાત આપી અને આ ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે ભરવામાં આવશે. કથળતા જતા શિક્ષણના સ્તરની વાત આટલી પૂરતી નથી અટકી રહી. છોટાઉદેપુર અને સુરતમાં પણ શિક્ષણના કથળતા જતા સ્તરની વરવી વાસ્તવિકતા બહાર આવી છે. આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળામાં એક જ શિક્ષક છે. બાળકોને આ એક જ શિક્ષક અભ્યાસ કરાવે છે. તો બારડોલી તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓના રિયાલિટી ચેકમાં પણ આ હકીકત સામે આવી છે. બપોરે 12 કલાકે વધુ 2 જિલ્લાઓની વાસ્તવિકતા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી પહોંચાડશે. છોટાઉદેપુર અને સુરતના શિક્ષણની વાસ્તવિકતા જે રીતની સામે આવી છે, બપોરે 12 વાગે વધુ 2 જિલ્લાની આ જ રીતની વરવી વાસ્તવિકતા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સમક્ષ મૂકશે. એકના એક શિક્ષક સમગ્ર 1 થી 8ના ક્લાસમાં ભણાવે છે. બપોરે 12 કલાકે આ મુદ્દે વધુ વાસ્તવિકતા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી પહોંચાડશે. અને હવે વાત કરીશું વાડીનાથમાં શિવધામની. રબારી સમાજના આસ્થાનું કેન્દ્ર એવું વિસનગરના તરબ વાડીનાથ મહાદેવ ધામમાં ભવ્યાતિભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો. તરબ વાડીનાથ મહાદેવ અખાડા ધામ પર આજથી 22 ફેબ્રુઆરી સુધી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ સહભાગી થશે. આજે ભવ્ય નગર યાત્રા સાથે કળશ યાત્રા અને કથા તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાત્રે સંતવાણીનો પણ કાર્યક્રમ યોજાશે. પ્રતિદિન 2 થી 3 લાખ જેટલા ભક્તો કથામાં હાજરી આપે તેવી શક્યતાઓ છે. ત્યારે આવનારા ભક્તો માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે, જ્યાં હજારો સ્વયંસેવકો અવિરત સેવા બજાવશે. તો બીજી તરફ પોલીસ કર્મીઓએ પણ સુરક્ષાને લઈને સતર્ક થઈ ગયા છે. 7 દિવસ સુધી અનેકવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. તો 1100 કુંડી અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞ પણ યોજાશે. 22 ફેબ્રુઆરીએ પીએમ મોદી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. રેગ્યુલર જે કાર્યક્રમ છે આપણે 18 તારીખથી ચાલુ થવાનો છે. એમાં 5 દિવસમાં આપણે જ્યારે 15,000 યજમાનો અંદર આહુતિ આપવાના છે. 15,000 યજમાનો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવવાના છે. જ્યારે આપણે આખા ગુજરાતમાં પરિભ્રમણ કરીને યાત્રા કરી એમાં અલગ અલગ જિલ્લાના આપણે યજમાનો બનાવ્યા હતા. એટલે બધા જ જિલ્લાના યજમાનો આ યજ્ઞનો પણ લાભ લેવાના છે. આ પણ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ, વિશ્વ રેકોર્ડ થશે. અને આજ મુદ્દે વધુ વિગત મેળવીશું. સંવાદદાતા કેતન અમારી સાથે સીધા અહીંયા જોડાયા છે. કેતન, જે પ્રકારે આ સમગ્ર તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા આવશે રોજે 22 તારીખ સુધી, કેવા પ્રકારનો માહોલ લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે? જણાવી દઉં કે રબારી સમાજના આસ્થાના કેન્દ્ર અને ગુરુ ગાદી તરફ વાડીનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે આજથી જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હોય છે તે શરૂ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો અનેરો ઉત્સાહ હોય છે, જોવા મળી રહ્યો છે ભક્તોમાં. ખાસ કરી વાત કરવામાં આજે હોય તો આજે શોભાયાત્રા હોય છે તે નીકળવામાં આવશે. ટૂંક સમયમાં જે શોભાયાત્રા હોય છે તે વાડીનાથ મહાદેવ મંદિર પહોંચે. તમે જોઈ શકો છો કે તમામ જે તૈયારીઓ હોય છે પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે. ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે તે ભક્તોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તો કેટલીક જે બહેનો હોય છે તે પણ આજે જોડાય છે. તેમના સાથે વાતચીત કરીશું. તો શું કહેશો બેન, કેવો ઉત્સાહ છે? કેવો ઉત્સાહ છે? અત્યારે આ બધાને બહુ જ ઉત્સાહ છે અને બહુ સારું લાગે છે કે અત્યારે અમારા ધામ શ્રી વાણીનાથ મહારાજની પ્રતિષ્ઠા છે. બહુ ભાવ ભરા, કોઈ આનંદનો પાર નથી, એટલો અત્યારે ઉત્સાહ છે અમારા બધામાં. ચોક્કસથી ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક જે બહેનો છે તેમના સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું કહેશો બેન, કેટલો ઉત્સાહ છે? શું કહેશો, કેવો ઉત્સાહ છે? ઉત્સાહ કેવો છે આજે? બહુ જ અનેરો ઉત્સાહ છે. વાણીનાથ ભગવાનનું આ બહુ બળદેવગીરી બાપુનું દિવ્ય સપનું હતું અને આજે પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. સમગ્ર રબારી સમાજ અને ભાઈ બહેનો ખૂબ જ ઉત્સાહમાં છે. ચારે બાજુ ગુજરાતના બધા જ ગામો, ડીસા, બનાસકાંઠા, બધી જગ્યાએથી જેટલા બને ને એટલા ઉમળકાભેર બતાવ્યા છે. અહીંયા
ફીલ થયા છે. ચોક્કસથી અનેરો જે ઉત્સાહ હોય છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં જે ભક્તો હોય છે તે શોભાયાત્રામાં પહોંચી ચૂક્યા છે. ટૂંક સમયમાં આ જે શોભાયાત્રા હોય છે તરફ વાણીનાથ મહાદેવ પહોંચે ત્યાં આજથી જે સમાજના જે કાર્યક્રમો હોય છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવશે. 7 દિવસ જે લાખોની સંખ્યામાં જે ભક્તો હોય છે તે ઉમટી પડવાના છે. ખાસ કરીને પીએમ નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ 22 તારીખના રોજ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાના છે. ખાસ વાત કરવામાં તો 7 દિવસમાં અંદાજિત 25 લાખ કરતાં વધુ ભક્તો હોય છે તે અહીંયા આ કાર્યક્રમમાં જોડાવાના છે. તેની મોટાભાગની જે તૈયારીઓ છે પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે. તમામ જે તૈયારીઓ હોય છે તેને ગત રોજ આખરી ઓપ આપવામાં આવી છે. એટલે ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે તે ભક્તોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. દૂર દૂરથી જે ભક્તો હોય છે અહીંયા પહોંચી ચૂક્યા છે. લાખોની બિલકુલ કેતન, આપની પાછળના જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, લોકો ગુલાલ એકબીજા પર ઉડાડી રહ્યા છે અને આ ઉત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. કેટલીક મહિલાઓએ માથે ગાગર બેડું લીધું છે, તે લોકો સાથે પણ વાતચીત કરશો એકવાર. ચોક્કસ જે મહિલાઓ હોય છે મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ખાસ કરીને જે રબારી સમાજમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. તેના સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તેમનામાં કેવો ઉત્સાહ છે તેઓ શું કહેવા માંગે છે તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે તે સમાજમાં જોવા મળી રહ્યો છે. રબારી સમાજમાં ખાસ કરીને ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા. બેન શું કહેશો કેવો ઉત્સાહ છે? અત્યારે પ્રોગ્રામ ચાલુ રહ્યો છે તે અમે ખૂબ જ મજા લઈ રહ્યા છીએ. ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા. બેન શું કહેશો કેવો ઉત્સાહ છે? ખૂબ જ તમે જોઈ શકો છો કે મોટા જે લોકો હોય છે એમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીંયા સ્વયંસેવક છે. શું કહેશો આજથી આ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે, કેવો ઉત્સાહ છે લોકોમાં? બહુ સારો ઉત્સાહ અને બહુ ઝડપથી લોકો જોડાયા. આજે જે ભારત વર્ષની અંદર આ 13મું શિવલિંગ સ્થાપાઈ રહ્યું છે અને જે 12 જ્યોતિર્લિંગોનો અભિષેક થઈને આવ્યો એટલે એક માત્ર દર્શન માત્રથી લોકો પવિત્ર થઈ જશે. અને વાણીનાથ મહાદેવની કૃપાથી અમારા આખા 14 પ્રકારના રબારીઓ ખૂબ ઉત્સાહથી જોડાયા. આના સાથે સાથે બીજી પબ્લિક બધા અનાદર વર્ગના લોકો પણ બહુ તાકાતથી જોડાયા. ચોક્કસ ખૂબ જ ઉત્સાહ હોય છે તે હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. જી કેતન, આભાર માહિતી બદલ. આગળ વાત કરીએ, અમરેલીથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. જાફરાબાદમાં ડાલામથ્થાની લટાર સામે આવી છે. સામાકાંઠા વિસ્તારમાં સિંહનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડીયો વાયરલ થતા લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ છે. રાત્રિના સમયે સિંહ દેખાતા લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યું છે. રાણાક વિસ્તારમાં સિંહ દેખાતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ છે. સિંહની લટારનું આ વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. દ્વારકાના ચોર ગામની સીમમાં 2 વર્ષના બાળક પર શિયાળનો હુમલો સામે આવ્યો છે. કામ કરતા પરપ્રાંતીય મજૂર પરિવારના બાળક પર શિયાળે હુમલો કર્યો. બાળકના મોઢાના ભાગે શિયાળે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી છે. બાળકને સારવાર અર્થે ખંભાળિયાની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. કામ કરતા ને છોકરા છાયા રમતા એટલે અમે તો કામ કરતા. ઈ શિયાળું હડકી હતું તે બટકા ભરી ગઈ, ફોપડી નાખી. તો આ તરફ સુરતના માંગરોળમાં કબીરાજનો આતંક સામે આવ્યો છે. 3 દિવસમાં 10 લોકો પર હુમલો કર્યો છે અને આજે પણ એક વ્યક્તિને બચકા ભર્યા છે. વાંકલ ગામમાં કબીરાજના આતંકથી લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે. ઈજાગ્રસ્તે હાલ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. मैं टोकरी पहना रहा, नहाते मैंने अपनी चड्डी और अपना तैमत लगाया जैसे ही बचका आके नहीं एकदम से और पैर पे चौंक गया. मैंने ढोल मारा उसके माथे में जब उसने छोड़ा. આણંદના વિદ્યાનગરમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. વ્યાજખોરોએ જે રીતે વ્યાજખોરોનો ત્રાસ સામે આવી રહ્યો છે, ઘરે આવી પરેશાન કરતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. તો એ કે અત્યારે હજુ 4 લાખ રૂપિયા તમારા બાકી છે અને છોકરાનું બુલેટ લઈ લીધું પાછું અને 5 થી 10 જણા બહાર એને હાથેવા પાછળ ફરે કે આ છોકરો કઈ જાય છે એમ કરીને પકડવા ફર્યા બધા. એ રાતે 12 વાગે ઘેર આવે છે છોકરો અને હવામાં પાછો 4 વાગ્યાનો નીકળી જાય બહાર. એટલે અમને ખબર જ નહીં પડતી કે આવો કેવી ધમકી બતાવે છે, શું કરાશે. હજુ વધારે મારવાની ધમકી બતાવે. એમણે પૈસા લીધા હશે તેમનું પેનલ્ટીનું વ્યાજ ચડાઈ કર્યું છે. એમણે કેટલા પૈસા? 4 લાખ રૂપિયા કહે છે. તો એમણે કેટલા રૂપિયા લીધા? એમણે 1.30 લીધા છે. હા, તો પછી અત્યારે શું ઘટના શું બની છે? એમણે ઘટના દવા આપી લીધી છે.
આ ક્યારે એવું થયું? 7:30 એવું ફોન રાજુભાઈ ધમકી રાજુભાઈ ધમકી આપતા હતા ફોન ઉપર કે તું આવીને તો તને મારી નાખીશ, પૈસા આપી દે, મને જેવી તેવી ગાળો બોલે, મારા ઘરવાળાને ગાળો બોલે. તો આ તરફ આણંદના પેટલાદમાં નજીવી બાબતે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ગલ્લા નજીક ઉભા રહેવાની ના પાડતા યુવકે હુમલો કર્યો. રોષે ભરાયેલા યુવકે 3 લોકો પર હુમલો કર્યો હોવાની વિગત છે. યુવકે 3 લોકોને છરીના ઘા માર્યા હતા. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. દુકાન હે, મારા મમ્મીએ વિજયભાઈ નવભાઈ લુહાને ભાઈને એવું કીધું કે અહીંયા લેડીઝની ઘરાકી છે, તમે આગળ જાઓ. તો એ ઉશ્કેરાઈને ઘેર જઈ અને ચપ્પુ લઈ આવ્યો અને મારો ભાઈ દુકાને બેઠો હતો, તેને સીધો ઘા મારવાનો ઘા જ કર્યો એને, અને ડાયરેક્ટ મારી નાખવા માટે સીધા ચપ્પાના ઘા છાતી ઉપર માર. બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. लूबी पंप्स, फ्लो नहीं फोर्स. लूबी पंप्स, फ्लो नहीं फोर्स. ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર જેપી નડ્ડાએ અમદાવાદમાં સંબોધી સભા, જે બાદ તેઓ ગાંધીનગર પહોંચ્યા. જેઓના સ્વાગત માટે વિધાનસભાના ગેટ ઉપર મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરોએ કર્યું સ્વાગત. ઢોલનગારા સાથે 4 ઉમેદવારોના સ્વાગત માટે કાર્યકરો પહોંચ્યા. મોટા ઉપાડે રાજકોટના માધાપર સર્કલ નજીકથી સોસાયટીઓને રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં તો ભેળવી દેવામાં આવી, પણ આ વિસ્તારને સુવિધા આપવાનું જ ભૂલી ગયું મહાનગરપાલિકા. હજી તો ઉનાળો શરૂ પણ નથી થયો, ત્યાં માધાપર સર્કલ નજીક સત્યમ શિવમ સુંદરમ સોસાયટીમાં પાણીની પારાયણ શરૂ થઈ ગઈ. આ વિસ્તાર પાણી વગર વલખા મારે છે. મનપાની હદમાં ભળિયાના 3 વર્ષ થયા છતાં અહીંયા પાણીની લાઈન નાખવામાં નથી આવી. 3 વર્ષથી ટેન્કર રાજ ચાલે છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટેન્કરથી પાણી તો આપવામાં આવે છે, પરંતુ એક દિવસે અપાય છે, એ પણ માત્ર 7 મિનિટ સુધી જ. લોકોને પીવાનું પાણી પણ માંડ ભરાય છે. વાપરવા માટેનું પાણી તો સ્વખર્ચે જ ખરીદવું પડે છે. આ અંગે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી નથી કરાઈ. ત્યારે નળની લાઈન નાખવા માટેની માંગ સાથે આ વિસ્તારની મહિલાઓએ હોબાળો મચાવ્યો. લોકોનો આક્ષેપ છે કે મનપામાં ભળ્યા બાદ સુવિધા મળવાની બદલે દુવિધા જ મળી છે. આ દ્રશ્યો ઉનાળાના નથી, આ છે હાલના જ શિયાળાના દ્રશ્યો. નળ ત્યાં જળ અને ઘરે ઘરે નળ પહોંચાડવાના મોટા દાવાઓની પોલ ખોલી રહ્યા છે આ દ્રશ્યો. ગીર સોમનાથના જેપુરમાં લોકો પીવાના પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. જેપુર ગામમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી સ્વજલ ધારા યોજનાની પાઇપલાઇન 500 મીટર જેટલા એરિયામાં બનવાની બાકી હોવાથી સ્થાનિકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. મહિલાઓએ વાડી વિસ્તારમાં પાણી ભરવા જવું પડે છે. અડધી રાત્રે પણ પાણી માટે મહિલાઓની લાઈન લાગી છે. અધિકારીઓને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ તંત્રને જાણે કોઈ ફરક પડતો ન હોય તેવું લાગે છે. ગામના લોકોએ ઉનાળામાં પણ પીવાનું પાણી ન આવતું હોવાનો દાવો કર્યો. ગામના લોકોએ ભ્રષ્ટાચારના પણ આક્ષેપ કર્યા અને હવે નવી ગ્રાન્ટ ફાળવવાની માંગ કરી. સમગ્ર મામલે યુનિટ મેનેજરનું કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં પાઇપલાઇનની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. હાલ તો તાલાલાના જેપુર ગામે મહિલાઓને પાણી માટે દર વલખા મારવા પડે છે. પાટણના રાધનપુરમાં કેનાલની સફાઈ તંત્ર દ્વારા કરવામાં નથી આવતી. કેનાલની સફાઈ કરતા લોકો ખેડૂતો છે. રાધનપુરના સાંતલપુરની કેનાલમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય હતું. કચરાના ઢગલા હતા, લીલ જામેલી હતી અને જેના કારણે વારંવાર કેનાલ ઓવરફ્લો થતી હતી. છેવાડાના ખેડૂતો સુધી પાણી પહોંચતું નથી. પાટણના રાધનપુરમાં કેનાલમાં સફાઈ ન થતી હોવાથી ખેડૂતોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. સાંતલપુરની કેનાલમાં સફાઈ ન થતી હોવાથી ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી શકતું નથી. કેનાલની સફાઈ ન થઈ હોવાથી ખેતી માટે સિંચાઈનું પાણી અટવાઈ રહે છે. આ અંગે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં કેનાલની સફાઈ ન થતા અંતે ખેડૂતોએ જાત મહેનત જિંદાબાદ આ કહેવત મુજબ જાતે કેનાલમાં ઉતરી સફાઈને આદરી અને તંત્રની આબરૂના ધજાગરા કર્યા. ખેડાના નાયકા સિંચાઈ વિભાગની બેદરકારીના કારણે ખેડૂતોને ફરી નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. સિંચાઈ વિભાગની બેદરકારીએ ખેડૂતોના 250 વીઘાથી વધુ જમીનના ઘઉં પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. તલાવડી ભરવા માટે તંત્ર તરફથી પાણી તો છોડવામાં આવ્યું, પરંતુ તલાવડી ભરાયાના 10 દિવસ બાદ પણ હજુ સુધી પાણીનો સપ્લાય બંધ નથી કરાતો. પરિણામ એ છે કે ખેડૂતના ઉભા પાક પર પાણી ફરી વળ્યા છે. દ્રશ્યોમાં તંત્રની બેદરકારી સાફ દેખાય છે.
તલાવડીની આસપાસના ખેતરોમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવી સ્થિતિ છે. હજુ સુધી આ પાણી બંધ ન કરાતા અંદાજે 250 વીઘાથી વધુ જમીન પર વાવેલા ઘઉં પાણી હવાલે થઈ ગયા છે. એક તરફ ખેડૂતો વારંવાર કુદરતી તોફાન અને આફતને કારણે નુકસાની ભોગવતા હોય છે, તેવામાં તંત્રની બેદરકારીએ વધુ એક વખત ખેડૂતોનો પાક ધોઈ નાખ્યો છે. વારંવાર રજૂઆત કર્યા છતાં ખેડૂતની આ સ્થિતિ જોવા પણ કોઈ અધિકારીઓ ફરક્યા પણ નથી. બીજી તરફ પાણી બંધ કરવાનું પૂછતા તંત્રના અધિકારીઓ દિવાલ તૂટી ગઈ હોવાનું કહી પોતાનો બચાવ કરતા દેખાયા. ખેડૂતે એક વીઘે 10,000 જેટલો ખર્ચ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓને ખબર નહોતી કે તંત્રની બેદરકારી તેઓની મહેનત અને ખર્ચ પર પાણી ફેરવી નાખશે. વહેલી તકે ખેતરોમાં આવતું પાણી બંધ કરી ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. મહેસાણાનો એક એવો બ્રિજ કે જેનો રોડ દર વર્ષે ચોમાસામાં તૂટી જાય છે. મહેસાણાનો એક એવો બ્રિજ કે જેનું આયુષ્ય 50 વર્ષનું હોવાનો અધિકારીઓનો દાવો છે, પરંતુ હકીકત એવી છે કે માત્ર 10 વર્ષમાં જ તૂટવા લાગ્યો. બંધ કરવાનું કારણ એ હતું કે બ્રિજની મધ્યમાં પડેલું ગાબડું, અને આ ગાબડું એવડું મોટું હતું કે ગાબડામાં નથી દેખાતો ઉપરનો ડામર કે નથી દેખાતું એના નીચેનું કોન્ક્રીટ. ગાબડું નહીં પણ બ્રિજમાં હોલ પડી ગયો હોય એમ આરપાર દેખાઈ રહ્યું છે. આ ગાબડામાં બ્રિજની અંદરના સળિયા પણ બહાર સ્પષ્ટ દેખાય છે. કોન્ક્રીટ અને કપચી હાથમાં લેતા ખરવા લાગે છે. હવે તમને એમ લાગશે કે આ બ્રિજ વર્ષો જૂનો હશે, પરંતુ હકીકતમાં આ બ્રિજને બન્યા માત્ર 10 વર્ષ જ થયા છે. 2014માં આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન થયું અને 10 વર્ષ થવા આવ્યા ત્યાં બ્રિજ બની ગયો ખોખલો. દર વર્ષે જ્યારે ચોમાસામાં સામાન્ય વરસાદ પડે એટલે બ્રિજના રોડનું ધોવાણ થઈ જાય, મસમોટા ખાડા પડે અને બ્રિજમાંથી સળિયા બહાર ડોક્યા કરવા લાગે. ચોમાસું જાય એટલે ફરીથી રોડને રીસરફેસ કરી રિપેર કરી દેવાય, પણ અત્યાર સુધી કોઈ એવી તપાસ ના કરી કે બ્રિજ બનાવનાર એજન્સી આ બ્રિજને ગુણવત્તાવાળો ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત બ્રિજ બનાવ્યો છે કે નહીં. આ બેદરકારીનું પરિણામ એ આવ્યું કે બ્રિજના મધ્ય ભાગમાં એક્સપાન્શન જોઈન્ટમાં અચાનક ગાબડું પડી ગયું. અવર જવર માટે આ બ્રિજ ખૂબ જ જોખમી બન્યો. બ્રિજની જાણ થતાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ અને રેલવેના અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા બ્રિજ બંને બાજુથી તાત્કાલિક બંધ કરવાની ફરજ પડી. પાટણના સાંતલપુરમાં ખેડૂતો જાતે કેનાલ સાફ કરવા મજબૂર. કેનાલમાં સફાઈ ન થતી હોવાથી ખેડૂતોને હાલાકી. કેનાલમાં ગંદકીના કારણે ખેડૂતોને નથી મળી રહ્યું સિંચાઈનું પાણી. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો ગીર સોમનાથથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગીર સોમનાથથી ગીરગઢડા પોલીસ પર મહિલાના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. દારૂ વેચાણ કરતી મહિલાના પોલીસકર્મી પર આરોપ સામે આવ્યા છે. હપ્તા લઈને શારીરિક શોષણ કરાતું હોવાનો આક્ષેપ છે. મહિલાના ગઢડા પોલીસના 4 કર્મીઓ પર આરોપ છે. મહિલાએ વિડીયો ઓડિયો ક્લિપ સાથે પોલીસને લેખિત રજૂઆત કરી છે. પોલીસકર્મીઓ શારીરિક શોષણ કરતા હોવાના વિડીયો પણ આ વિડીયોની સાથે રજૂઆત મહિલા દ્વારા કરવામાં આવી. દારૂ વેચાણ કરતી મહિલાનો આક્ષેપ છે. પોલીસ કર્મચારીઓ હપ્તા લેવા આવે છે, શારીરિક શોષણ કરતા હોવાનો પણ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. મહિલાએ પીડિત મહિલાની રજૂઆતના પગલે પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચ્યો છે. પીડિત મહિલાએ પોલીસકર્મી સાથેના સંવાદની ઓડિયો ક્લિપ પણ વાયરલ કરી છે. એક સલીમભાઈ, બીજા મોહનભાઈ મકવાણા છોનારીરા, પછી ત્રીજો કમલેશ પીઠિયા અત્યારે આરોસીમાં છે, અને ચોથો એલસીબી વાળો સામદાર પરવીર મોરીનો માણસ સામદાર. ત્યારે એવું કરતા, ફોનમાં ધમકાવે, જેવું તેવું બોલે. હા, બધાને પૈસા દેતી. શોષણ કરતા. હા, તોય શોષણ. કોઈ મને એમ નતું કર્યું કે અલે અમારે પૈસા નથી જોતા, પૈસા એને મહિને આસન કે જવું પડે. જે રીતનું આ ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે, ગઢડા પોલીસના 4 કર્મીઓ પર આ પીડિત મહિલા દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. સાથે એક ચેટ પણ વાયરલ થઈ રહી છે. શારીરિક શોષણ કરતો હોવાનો આ વિડીયોમાં મહિલા દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ હપ્તા લેવા માટે પણ આવતા હતા અને તેમાં પણ તેઓ ગેરરીતિ કરતા હતા. દારૂ વેચાણ કરતી મહિલાના આ પોલીસ કર્મી પર આરોપ છે અને આરોપના પગલે હાલ પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચવા પામ્યો છે. મહિલાએ વિડીયો ઓડિયો ક્લિપ સાથે સમગ્ર મુદ્દે રજૂઆત કરી છે. જે રીતે હાલ આ ચેટ અને મહિલાનો જે આ ઓડિયો છે, જે વિડીયો છે તે વાયરલ થઈ રહ્યું છે, જે રીતનો આક્ષેપ આ મહિલા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, 4 જેટલા જે પોલીસ કર્મીઓ છે તેના પર આ મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો છે. આ સમગ્ર મુદ્દે ઓડિયો ક્લિપ પણ આપણે સંભળાવવાનો એકવાર પ્રયત્ન કરીએ. અરે કમલેશભાઈને અહીંયા પૈસા જ નથી દેવાના. કમલેશભાઈ કામ પૈસા દેશ? તો ભાઈ પૈસાનું કેસ હતા, કેવી મને ધમકી આવી કે હવે તું બધું આમ કરી દે તેમ કરી નાખને. પકો છે ને પકો, હા, એ પૈસા ખાઈ જ જતો હોય છે. એને કઈ તું કેસ કરી નાખ એમ કહી દે. હા, એટલે કે તું કેસ કરી નાખ. એને કઈ કેસ કરવા નહીં આવે. જે રીતે આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, પૈસા બાબતે પણ ખરાબ શબ્દોમાં વાત કરવામાં આવતી હતી અને સાથે દારૂ વેચાણ કરતી આ મહિલાને શારીરિક શોષણ પણ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું તેવું મહિલાનું કહેવું છે.
બુલેટિનમાં અત્યારે ફક્ત આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.